Morning everyone. So ami polynomials or class 9 or polynomials or second exercise kori maji. First exercise moi tomaloka koi disolo already. Zero polynomial, monomial, binomial, trinomial. What is the definition of polynomial? Everything already we have discussed, right? Now in this exercise we have to find the values of polynomial. Eta tumak polynomial expression dia thakibo aru tat tumi value bilak patibo lagibo. Kar value bilak polynomial of use hua jikini variable ase. See, for this question we got an expression which is 5x minus 4x square plus 3. We have to find the value of this expression, or you can say this polynomial, by putting the value of this and this. So for first question, if you put the value of x as 0, this will be 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. Already you know, if you multiply anything with 0, the whole term becomes 0. So here this is 0, this is 0, and final answer will be 3, right? 5 into 0, 0, 0 is 0 square into 0 is 0 into 4 0. গটিকে এইখিনি এখন কাম নাই, এইখিনি গুছি গলে কি থাকিব? ফাইনাল আনসার is 3. That means for x equal to 0, value of this polynomial is 3. So similarly ওইটো এইটো তোমালোকে কৰি লবা। 1 আৰু 2 পাতি গলে কিমান কিমান আনসার আহিব তুমি চাব পাৰা। নেক্সট কোৱেশ্চন টো চোৱা। নেক্সট কোৱেশ্চন টো কি দিয়া আছে? Find for the following polynomial P0, P1 and P2 তলত কিছুমান polynomials দিয়া আছে আৰু polynomials খিনি ভ্যালু ওলাব লাগে তুমি। ঠিক আছে, সেকেন্ড কোৱেশ্চন টো চাবা। সেকেন্ড কোৱেশ্চন টো দিয়া আছে P0, সেকেন্ড কোৱেশ্চন P1 and P2. Find P0, P1 and P2. কাৰ কাৰণে ওলাব লাগিব? For the following polynomials. First polynomial তুমি লৈছো চাবা, মই জাস্ট ইনসার্ট লিখি লৈছো। ফার্স্ট কি দিয়া আছে? Py is equal to y square minus y plus 1. এই বস্তুটো কি বুঝাইছে মই বুঝাই দিছো চাবা। Py means p is denoting polynomial and y means it is a polynomial in y. Polynomial to variable use হৈছে y আৰু সেইকাৰণে আমি লিখিছো py। Polynomial to যদি variable x use হলে তেন্তে আমি লিখিলো এটা px। যেটো variable use হয় সেইটো আমি লিখিম p for polynomial। এতিয়া তুমি p0, p1, p2 that means y জায়গা 0, 1 আৰু 2 পাতিলে polynomial টোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব? Already we have discussed similar question earlier. So মই জাস্ট তোমাক p22 লাই দেখা দিম। p0, p1 তুমি নিজে নিজে ওলাবা। So p2 যদি ওলাব যাও it will be 2 square 2 plus 1 4 minus 2 plus 1 minus 1, that means final answer is again 3. Now মই যেটো চাম মোৰ answer 3 এ জিন হক 1 আৰু 2 তো অলৰেডি ডিসকাশন হৈছে। বাকি যিখিনি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 1 2 2 3 4 এই গোটেই কেইটা তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। গ্যাৰান্টি পাৰিবা ইজি আছে। ঠিক আছে, এখিনি লিখি লোৱা পজ কৰি। সো সোৱা আমি নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ডিসকাশন কৰিম। 1 আৰু 2 ডিসকাশন হৈ গল, কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো ডিসকাশন কৰিম। ইয়াত কি দিয়া আছে? Set whether the values of the polynomial is 0 or 1 not for the given value of the variable. That means in short, here we have a polynomial that is given below and simultaneously we got the value of the variable. That means আমাক এটা polynomial দিয়া আছে আৰু লগতে variable টোৰ value দিয়া আছে। আমাক চেক কৰিব দিছে যে আমি এই ভ্যালুটো যদি পাতি দিও, এই ভেৰিয়েবলৰ যিটো স্পেসিফিক ভ্যালু ইয়াত দিয়া আছে এটো যদি মই ইয়াতে পাতি দিও, এই গোটেই পলিনোমিয়ালটোৰ ভ্যালুটো কি হ'ব? 0 হ'ব না আমি চেক কৰিব লাগে। So x is given that -1/3. Put -1/3 in place of x. Then follow this at x of that কি হ'ব? -1/3 plus 1. Okay. So 3 get cancelled. It is -1. This is +1. Final answer is 0. তোমালোকে কি দিবা आंसर? Yes বুলি লিখিবা। Yes, for x equal to -1/3 the polynomial value is 0. এখিনিতে এটা কথা মন কৰিবা, তোমাক যদি কয় what is the 0 of the polynomial? 0 of the polynomial means it is a value of the variable. মন দি কৰিবা, 0 of the polynomial means it is a value of the variable. Which variable?
which is uses in the polynomial to form the polynomial. It is the value of the variable for which the whole polynomial value becomes 0. যদি আমাৰ polynomial বা বহুপদ ৰাশিটোৰ ভ্যালু 0 পাবৰ কাৰণে আমি ভেৰিয়েবলৰ বা চলক ৰাশিটোৰ যিটো ভ্যালু পাম সেইটোৱে কি হ'ব 0 of the polynomial or root of the polynomial ঠিক আছে তো এইখিনিত আমি ইমান দূৰলৈকে ডিসকাস নকৰো সিম্পলি ইয়াত 0 হয় নে নহয় চেক কৰি দিছো 0 পাই গৈছো এটো মই লাষ্ট কোৱেশ্চনটো কৰি দিছো 8 টো ইয়াতে x 1/2 আছে তুমি p x ৰ জায়গাত 1/2 পাতি পেলাই কৰি চাব পাৰা মোৰ লগে লগে 1/2 plus 1 2 to cancel যাব 1 plus 1 answer is 2 which is not equal to 0 এতে answer কি হলো the value of the polynomial is not 0 ইমান ইজিলি গোটেইখিনি সাম সলভ হৈ গৈছে ন বাকি মই 1 আৰু 8 টো কৰি দিলো 2 3 4 5 6 7 একেটা তোমালোকে নিজে কৰিবা হয় না তাৰে পিছত কি আমি ডিসকাস কৰি লিখি লব পাৰা so 0 of a polynomial তোমালোকে পাহৰি যাব পাৰা ন মই ডেফিনেশনটো লিখি দিছো তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি ডেফিনেশনটো লিখি লোৱা তাৰে পিছত আমি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ আমাৰ কোনটো কৰি তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লোৱা so question number 4 টো কৰিম এতিয়া আমি ইয়াতে কি দিয়া আছে find 0 of the polynomial এটা দিয়া থাকিলে তাৰ 0 ভ্যালু বিলাক আৰু root of the polynomial আমি কেনেকৈ ওলাব suppose I'm taking the first question which is px equal to x plus 5 px ৰ ভ্যালু x plus 5 দিয়া আছে আমি 0 কেনেকৈ ওলাম চাবা trick to কি simply put px equal to 0 means what 0 ওলাবৰ মিনিং টু কি আছে যে x ৰ যেটো ভ্যালুৰ কাৰণে পলিনোমিয়াল টো 0 হৈ যায় তেতিয়া এই ভ্যালুটোক আমি কি কম 0 অফ দা পলিনোমিয়াল তো আমি কি কৰিছো সিধা পলিনোমিয়াল টো ইকুৱেল টু 0 পাতি দিছো আচ্ছা 0 পাবৰ মানে 0 লাগে তো 0 পাতি দিছো ফাইন নাও px মানে কিমান আছে x 5 আছিল ন ইয়াতে জানা x 5 টো পাতি দিয়া equal to 0 and solve this linear equation and your answer is -5 that means x equal to -5 ৰ কাৰণে পলিনোমিয়াল টো ভ্যালু কিমান হ'ব 0 হ'ব তুমি চেক কৰি চাব পাৰা ইয়াতে যদি তুমি -5 পাতা -5 +5 কিমান হ'ব 0 হ'ব ইজি হয় এবাৰ তুমি এইটো দেখা কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 5 px equal to cx plus d comma c is not equal to 0 c not equal to 0 কিয় কোৱা হৈছে c to 0 হলে x to 0 হৈ যাব আমাৰ ভেৰিয়েবল নাথাকিব তেতিয়া 0 ওলোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নপৰে যদি ভেৰিয়েবল নাথাকে পলিনোমিয়ালটো তেতিয়া 0 অফ দা পলিনোমিয়াল আমি ওলাব নোৱাৰো এটো মনত ৰাখিবা সো এখানে কি হৈছে c is not equal to 0 c d are real numbers কি আগতে মই কৈ দিছো না নাম্বাৰ সিস্টেমত এটা চোৱা এটো আমি কি ল'ব লাগে 0 অফ দা পলিনোমিয়াল আগৰ নিচিনাকে কি পাতা px equal to 0 পাতি দিয়া নেক্সট px ৰ জায়গাত cx + d পাতি দিয়া already that is given ইয়াৰ পৰা যদি তুমি সলভ কৰা cx will be equal to -d and our x is equal to -d by c বহুত ইজি তোমালোকে এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে বহুত ইজিয়ে পাইছা আমাৰ এক্সাৰসাইজ নম্বৰ 2.2 শেষে হৈ গল ন তোমালোকক এইখিনিতে এটা বস্তু মই এক সেপাৰেট ভিডিও বনাই দি দিম তোমালোকে সুধিছিলা যে prove that √2 is a irrational number or √5 is a irrational number এই বস্তুবিলাক কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব পাৰি তাৰে মই এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাম 5 মিনিট মানত তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে সো আমি এক্সারসাইজ 2.3 কৰিম 2.3 সো 2.3 ত আমাৰ ফাৰ্স্ট আমি কি পাম ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম কি বস্তু জানা লাগে যে you need to know what is question what is division what is dividend and what is remainder আমি যেতিয়া এটা লং ডিভিজন মেথডত সাম কৰিম এটা সৰু एग्जांपल দিছো চাবা suppose this is 17 and this is 2 here 17 is called dividend যাক আমি ডিভাইড কৰিম তার হ'ব dividend 2 is called divisor যা যোনটো নম্বৰৰে আমি ডিভাইড কৰিম এটো হ'ব divisor আকৌ 2 8 16 this will be called question এটো আমি কিউৰে ডিনোট কৰিম না question and 17 - 16 this is called remainder
আমাৰ অসমীয়া যিখিনি ষ্টুডেন্টে চাইছা তাতে কি থাকে ইয়াতে তোমাৰ থাকে ভাজ্য এটো কয় ভাজক ভাজক মানে ভাগ কৰি দিয়া এখিনি কয় ভাগফল আৰু লাষ্টত কি থাকে বাকি থাকে হয় কি থাকে বাকি থাকে সো ইয়াতে আমাৰ এইখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব যে এটা লং ডিভিজন মেথডত আমাৰ কি থাকে ডিভিডেন্ড ডিভিজৰ কোৱেশ্চন এন্ড ৰিমাইন্ডাৰ ঠিক আছে আৰু এই বস্তুখিনিৰ মাজত ৰিলেচনটো কেনেকৈ লিখিব আমি এই সেম বস্তুখিনি নাম্বাৰৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰি পলিনোমিয়েলত লৈ যাব পাৰো নেকি এই বস্তুখিনি আৰু ডিসকাশন হ'ব সো পলিনোমিয়েলৰ ডিভিডেন্ডক কি বুজাব px এৰে বুজাব ডিভিজনত বুজাব gx ৰিমাইন্ডাৰত বুজাব rx and question to বুজাব qx so relation between them is px is our dividend is equal to divisor into question to মই q বুলি বুজালো question কিছুমানে ক্যাপিটাল কিও লিখিব পাৰা so plus remainder তোমাক মই এই বস্তুটো এই নাম্বাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত দেখাই দিছো চাবা এই ৰিলেচনটো তোমাক সবে লিখি দিব দৰকাৰ লিখি লোৱা dividend equal to divisor into question plus remainder so I will মই দেখাই আছো this is our dividend is equal to divisor into question that means 2 into 8 plus remainder 2 8 is 16 plus 1 17 right এই বস্তুটোৰ পৰা আমি ৰিমাইন্ডাৰ সো আমি ৰিমাইন্ডাৰ মানে কি এটা ডিভিজন কৰাৰ পিছত এক্সেসিভলি কিমানখিনি বস্তু থাকি যায় সেইটো ৰিমাইন্ডাৰ কয় তো নরমাল নাম্বাৰৰ ডিভিজনত তোমালোকে ডাইৰেক্ট ডিভাইড কৰি মুখে মুখে ওলাই দিব পাৰা বা যেতিয়া আমি পলিনোমিয়েলত ডিভাইড কৰিম তেতিয়া বহুতখিনি কন্ডিশন আহে তেতিয়া আমি ৰিমাইন্ডাৰটো এনেকে লং ডিভিজন মেথডতো ওলাব পাৰো নাইবা ৰিমাইন্ডাৰ মেথডতো ওলাব পাৰো আৰু সিন্থেটিক মেথডতো আমি ৰিমাইন্ডাৰ ওলাব নোৱাৰো আমি ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰো but for finding remainder we need to follow long division method or remainder theorem ঠিক আছে এইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখি লব পাৰা সো সোয়া আমি রিমাইন্ডার থিওরেমটো বোর্ডত লিখি দিছো রিমাইন্ডার থিওরেমটো আমি কি বুজাই দিম চাবা জাস্ট প্ৰথমতে লিখি লোৱা কি লিখা আছে if x - 1 is a factor of polynomial px px এ এটা পলিনোমিয়াল এক্সপ্ৰেশন বুজাইছে তার যদি তুমি x - 1 এর ডিভাইড কৰি দিয়া এখিনি যেতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি কিছু কৰিম সামবোৰ তেতিয়া ভালকে বুজিবা এতিয়া সিম্পলি থিওৰেমটো লিখি থোৱা if x - 1 is a factor of polynomial px then pa x minus of যিটো নাম আছে pa is denoting the remainder that means x er পিছত যিটো নাম্বার দিয়া থাকে এই নাম্বাৰটো আমি পলিনোমিয়ালটো যদি পাতি দিও তেতিয়া তাৰ ৰিমাইন্ডাৰ ওলাই যাব এই বস্তুখিনি এতিয়া ভালকে বুজি নাপাম যেতিয়া আমি ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম ইউজ কৰি সাম কৰিম তেতিয়া ভালকে বুজি পাবা এতিয়া থিওৰেম তোমালোকে লিখি লোৱা ভিডিওটো পজ কৰি তাৰপিছত আমি এক্সাৰসাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিম সো আমি এক্সাৰসাইজ 2.3 ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো কৰিব লৈছো ইয়াতে কি দিয়া আছে x³ + 3x² + 3x + 1 আমি এইটো এটা পলিনোমিয়াল দিয়া আছে এই পলিনোমিয়ালটো ডিভাইড কৰাৰ কাৰণে কেইটামান ৰেডিমেড ডিভিজৰ কোৱেশ্চন কেইটা দিয়া আছে হ'ব আমি যেতিয়া ডিভাইড কৰি পেলাই ৰিমাইন্ডাৰ কিমান পাম উলিয়াব লাগে ইন শর্ট তোমাক সাপোজ দিয়া আছে 50 compare this 50 with the polynomial and they gave you a few divisor 2 3 5 এনেকে কেইটামান ডিভিজন দিছে সো গোটেইটা ডিভিজন দি সেপাৰেটলি ডিভিজন কৰি কৰি তুমি ৰিমাইন্ডাৰটো উলাব লাগে তো আমি ফার্স্ট এই ৰিমাইন্ডাৰটো উলাবৰ কাৰণে আমি দুটা মেথড ইউজ কৰিব পাৰো এটা আছে ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম যিটোৰে আমাৰ তৎক্ষণাত ওলাই যাব আৰু এটা আছে আমাৰ কি লং ডিভিজন মেথড লং ডিভিজন মেথডটো কিহৰ আছে ফ্যাক্টৰ থিওৰেমত আছে ফ্যাক্টৰ থিওৰেমটো অকনমান দেৰিকে ডিসকাস কৰিম তোমালোকে এতিয়া এইটো চোৱা এইটো যদি আমাক ফার্স্ট দিয়া আছে x + 1 অলপমান আগতে লিখা ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেমটো কি লিখিছিলো if x minus a is a factor of px ইয়াতে px ৰ জাগাত আছে এইটো আৰু এইটোৰ জাগাত আছে কিমান x - a ৰ জাগাত আছে
x plus 1 px তো আমি পাইছো কিন্তু এইটো ফরম্যাট মিলি আছে নেকি আমাৰ এটো x মাইনাস আছে এটো x plus 1 এর জায়গাত কিবা এটা আছে বা এটো প্লাস এটো মাইনাস হৈ আছে সো এটো তুমি কি লিখিব পাৰা x plus sorry x minus 1 এতিয়া তোমাৰ মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ থাকিব ইনডাইৰেক্টলি মই কি ক'ব চেষ্টা কৰি আছো x 1 ফৰমেটত বনাই লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এর ভ্যালুটো আমাৰ -1 বনি গ'ল হয় না এতিয়া তোমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম যদি ইউজ কৰিব লাগে therefore using রিমাইন্ডার থিওরেম ইউজ কৰি যদি আমি রিমাইন্ডার ওলাব লাগে রিমাইন্ডাৰৰ ভ্যালু কেনেকৈ ওলাব আমাৰ অলৰেডি তোমালোকে জানা যে if x - 1 is a factor of px then pa মানে এই ভ্যালুটো যদি আমি x এর দ্বাৰা পাতি দিও তেতিয়া আমাৰ রিমাইন্ডাৰ ওলাই যাব হয় না নহয় এই ভ্যালু কিমান কৈছো -1 তো তুমি ইয়াতে পাতি দিয়া p -1 এখিনিতে আনসাৰ চেক কৰি নথবা আকৌ p এর ভ্যালু বিলাক পাতিব লাগিব -1 পাতিলে কিমান হ'ব -1 এই px of the expression আছিল নহয় এতে -1 পাতা -1 so -1 whole cube 3 into -1 whole square plus 3 into -1 plus 1 এখিনি সিম্পলিফাই কৰা -1 কিউব কৰিলে -1 এটো প্লাস 2 প্লাস 3 তার পাছত এটো হৈ যাব -3 এটো হৈ যাব +1 হৈছে নে কারেক্ট ভুল হলে কারেকশন কৰি লবা আৰু ভুল হৈ যাব পাৰে কোৱা নাই কোৱা নাই সো এটো ক্যান্সেল আমাৰ কিমান হ'ব ৰিমাইন্ডাৰ 0 হ'ব মানে একদম পুৰা পুৰি ডিভাইড যাব তুমি নিজে ভাবা সাপোজ 15 ৰ যদি আমি 5 এ ডিভাইড কৰো 5 3 15 রিমাইন্ডার 0 হৈ যাব ন মানে এটা কথা তোমালোকে ইনডাইৰেক্টলি গম পালা আমি এনি ডিভিজনত পলিনোমিয়ালে হক বা নাম্বাৰতে হক ডিভিজন কৰিলে যদি রিমাইন্ডার 0 থাকে that identifies or that indicates that the factor is accurate factor মানে directly accurately divide যায় মই কি ক'ব খুজিছো জানালে আমি কোমৰে 15 ক 5 দি পুৰা পুৰি ডিভাইড কৰিব পাৰিম অকনমানো রিমাইন্ডার নাথাকে সিমিলারলি আমি রিমাইন্ডার থিওরেমত যে x কিমান লৈছো তো x + 1 যদি এটো ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়া পুৰা পুৰি ডিভাইড যাব এক্সট্ৰা হৈ নাযায় মই লং ডিভিজন মেথডত এই ডিভিজনটো কৰি দেখাম তেতিয়া চাবা এখিনি তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে মই লং ডিভিজন মেথড দেখাই আছো সো আমি এবাৰ সেম কোৱেশ্চনটো লং ডিভিজন মেথড ইউজ কৰি পেলাই ৰিমাইন্ডাৰ ওলাবলে দেখাব চেষ্টা কৰিম চাবা this is our px that means কি আছিল dividend and this is our division which is denoted by gx আমি qx আৰু rx ওলাম চাবা রুলটো কি আছিল ক্লাস 8 ৰ লাষ্টৰ ফালে তোমালোকক পঢ়াই দিয়া হৈছিল যে আমি লং ডিভিজন মেথড যেতিয়া কৰিম এলজেব্ৰা এটা কি কৰিম ফার্স্ট টার্ম দুটা আমি চাম ইয়াতে কিমান আছে x ইয়াতে কিমান আছে x কিউব সো হাউ মাচ উই নিড টু গেট x কিউব ফ্রম x x ৰ পৰা যদি x কিউব পাব লাগে আমাক কি লাগিব তেতিয়া আমাক লাগিব x স্কয়াৰ ইনেকুৱাকে তুমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা you have 2 and 10 2 ৰ পৰা 10 পোৱাৰ মানে তোমাক কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 2 5 যা 10 you need 5 কিছুমানে কৈ দিব যে স্যার আমাক 8 লাগিব 2 + 8 10 হৈ যাব মই ইয়াত এডিশনৰ কথা কোৱা নাই আমি যেতিয়া ডিভিজন কৰিম তেতিয়া আমি অকল মাল্টিপ্লিকেশন টেবুলৰ ওপৰত কাম কৰিম সেইটো তোমালোকে সবে জানা সো x * x স্কয়ার আমাৰ হৈ যাব x কিউব নেক্সট আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লাই এটো লগত এটো হে কৰিছো এটো কৰা নাই ন তো x + 1 ইজ এ ফ্যাক্টর x ক বাদ দি 1 এক্সট্ৰা চলিব নোৱাৰে x ক যদি কিবা দিছে 1 এ ল'ব সো দিস x স্কয়ার also will be multiplied with what x square plus 1 this will be x square ইয়াতে আমাৰ এপৰে প্লাস সাইন আছে প্লাস ইনটু প্লাস plus plus into plus plus x square into x x cube plus into plus plus x square into 1 x square হয় না তো আমার নেক্সট স্টেপত নরমাল ডিভিজন মেথডত কি করব আমি মাইনাস কৰি দিম নে নাই আমি তলত যটো লাইন পাও এটো মাইনাস কৰি দিম ইয়াতো কি কৰিম এটো প্লাসত আছে এটো মাইনাস হ'ব ক্যান্সেল হৈ যাব তুমি এটো কৰা এডাল প্লাস আছিল এডাল প্লাস আছিল মাইনাস কৰি দিছো এটো মাইনাস হলে এতে একৰে 1 আছে 3 - 1 মানে কিমান হ'ব ইয়াতে 2x square plus or equal because 3 is greater than 1 and 3 is positive
ওকে নাও ওপৰত বাকি থাকা যিকেইটা টাৰ্ম আছে এইকেইটা সেম টু সেম নামি যাব এইকেইটা লগত কৈ হেৰাফেৰি নেহি ডাইৰেক্ট নামি যাব ঠিক আছে ওকে নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিম এইটো সাইন চেক কৰিবা আমি লাষ্টত যেটো পাইছো মানে মাইনাস কৰি ইয়াতে কি আছে প্লাস আছে ন এই সেম প্লাসটো ইয়াতে পাতি দিয়া এটো মানে মেথড হয় ট্ৰিক হয় মনত ৰাখিবা নাও সি দিস ইজ अगेन repeat the previous procedure this is 2x square this is only x so ami x or pora 2x square keneke pabo bol ki komi hoyese yar logot x to ase 2 or x komi ase so tumi jodi ada 2x pati dia kiman hobo x into 2x obviously our 2x square hobo na noy likhasun bostu to so amar kiman hobo x into 2x square a 2x को 1 লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব লাস্ট টাইম কৰাৰ নিচিনাকে 2x into 1 কিমান হ'ব 2x again this will be plus okay now these two will get cancelled this positive becomes to negative eto plus 3x eto minus 2x কিমান থাকিব 1x বা only x আৰু এটো সেম টু সেম নামি যাব plus 1 হয়নে ৰিপিট কৰিছো ভিডিওটো কি ৰিপিট কৰি চাবা লাগে ইয়াতে পজিটিভ আছে নে ইয়াতে পজিটিভ দি x ৰ পৰা x পাবলে হলে x ৰ লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব how much should be multiplied with x to get x obviously it will be 1 1 into x x 1 into 1 1 আমাৰ স্কয়ার একিউৰেটলি ধুনিয়া ডিভাইড হৈ গৈছে আৰু as a remainder we got 0 আমি ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম ইউজ কৰিছো ৰিমাইন্ডাৰ 0 পাইছো আৰু এতিয়া লং ডিভিজন মেথড ইউজ কৰিছো আমি ৰিমাইন্ডাৰ কি পাইছো 0 পাইছো মই এইখিনিতে তোমাৰ gx আৰু rx টো বেলেগ বেলেগকে লিখি দিছো তোমালোকে অকল ৰিমাইন্ডাৰ 0 হয় নে নহয় সেইটোৱে চেক কৰিব লাগে gx টো সৰি gx মানে কোনটা বুজিছে q হ'ব qx টো কোনো দৰকাৰ নাই মই জাস্ট দেখাই দিছো ঠিক আছে ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লোৱা আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু 5 টো মই ইয়াতে কৰি দিছো কৰি দিলে টাইমটো যাইছে ভিডিও সেইকাৰণে লিখি দিছো এটো আমি লং ডিভিজন মেথডত কৰিছো তোমালোকে চাবা কেনেকে কৰিছো ইয়াতে সিম্পলি আগৰ নিচিনাকে এই 5x 2 টো মই 2x 5 কৰিছো যাতে আমাৰ কি হৈ যায় এটো সুবিধা হয় মাল্টিপ্লাই করতে বাকিখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি তোমালোকে চাবা এনসারটো আমাৰ 27/8 আহি যাব এতিয়া মই সেম কোৱেশ্চনটো ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেমত কৰি দিম চাবা ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেমত কৰাৰ আগে তোমালোকে এই ভিডিও পজ কৰি লিখি লোৱা মই ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেমত বাকিখিনি কৰি দিছো লিখা সো ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেমত যদি আমি কৰিম this is our px this is our qx sorry gx we need to find our rx so according to remainder theorem we need x minus a to put it in place of x to get the remainder right but it is not in the form x minus a এনেকে যদি না থাকে তুমি simply এই যেটো ডিভিজৰ দিয়া থাকে বা যেটো ফ্যাক্টৰ দিয়া থাকে এটো ইকুয়াল টু 0 পাতিবা আৰু তাৰ পৰা প্ৰবেবল x ৰ ভ্যালুটো উলাই লবা আৰু এই x ৰ ভ্যালুটো আমি কি কৰিম আমি এটো ইউজ কৰিম চাবা এতিয়া আমি x ৰ যেটো ভ্যালু পালো 0 পাতি পেলে এনেকে -5/2 এটো আমি p ৰ জায়গাত বহাই দিম দ্যাট মিন্স p - 5/2 ইয়াতে গোটেই কিমান আছে কিউব আছে ন -5/2 whole cube 3 into -5/2 whole square next কিমান আছিল তো only x আছিল ন -5/2 and this is +1 simplify নিজে কৰি থাকিবা simplify কৰি তুমি গোটেই আনসারটো পাই যাবা ৰিমাইন্ডাৰ আগৰ নিচিনাকে -27/8 পাবা তো এক্সারসাইজ 1 2.3 2 আৰু 3 এই দুটা কোৱেশ্চনতে তোমালোকে লং ডিভিজন মেথড আৰু ৰিমাইন্ডাৰ মেথড মানে ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰেম লং ডিভিজন মেথডটো ফ্যাক্টৰ থিওৰেমৰ এটা পাৰ্ট হয় ফ্যাক্টৰ থিওৰেমটো কি হয় একচুয়ালি মই কৈ দিছো না ফ্যাক্টৰ থিওৰেম means আমি ফ্যাক্টৰিয়াইজ কৰিব লাগে if we are given a polynomial then we need to find the factors of the polynomial factors বুলি কলে যিবিলাকে বুজি পোৱা নাই 50 ফ্যাক্টৰ কি আছে 5 10 10 টু কাকো কি লিখিব পাৰা 5 2 একেটা ফ্যাক্টৰ হয় না নহয়
ঠিক তেনেকৈ পলিনোমিয়েল এটা আমি সৰু সৰু ফেক্টৰ কৰি দিব পাৰো তো ফেক্টৰ থিওৰেমে কি কৰে পলিনোমিয়েল এটা সৰু সৰু ফেক্টৰ বিলাক ওলাই দিয়ে আৰু ফেক্টৰ থিওৰেমত আমাৰ দুটা প্ৰসেস আছে এটা প্ৰসেস আছে লং ডিভিজন মেথড যেটো আমি কৰি আছো এটা আছে সিন্থেটিক মেথড আমি যেতিয়া পিছৰ সাম বিলাক কৰিম তেতিয়া এগুলা বেসিকে ইউজ কৰিম এতিয়া তোমাকে এইখিনি বস্তু লিখি লব পাৰা এক্সারসাইজ 2.2 ডিসকাস কৰিলো 2.3 ডিসকাস কৰিলো 2.3 2 আৰু 3 নিজে কৰি লবা নেক্সট ক্লাস মই ফেক্টৰ থিওৰেম লিখাই দিম আৰু এক্সারসাইজ 2.4 তাতে তোমাৰ কিছুমান সাম আছে যিবিলাক তোমালোকে নিজে নোৱাৰিবা কৰিব এইবিলাক মই কৰাই দিম ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো টেক কেয়াৰ